حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم کبھی یار محسوس نہیں کریں گے اس بات پر کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، نہ کوئی مقرب فرشتہ۔ اللہ اکبر، کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دے کر بھیجیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ۔ وہ تو کہتا ہے کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ 5 جملوں میں وہ عقیدہ بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 33 سال کی عمر میں 33 ایئرز کی ایج میں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ نمبر 2، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قیامت سے پہلے ایک دفعہ اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ نمبر 3، عیسیٰ ابن مریم جب قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ ایک عادل حکمران کے طور پر نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی انشاءاللہ۔ امام مہدی ان کے لیے گراؤنڈز بنائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو یہ لیڈرشپ عیسیٰ ابن مریم کے سپرد کر دی جائے گی، کیونکہ دجال کا فتنہ ایک اتنا ایکسٹراڈنری فتنہ ہے کہ وہ دنیا کے انسانوں کے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر بڑی پرسنالٹی چاہیے، اور وہ عیسیٰ ابن مریم۔ اور نمبر 4، وہ 40 سال تک دنیا میں حکومت کریں گے۔ اسی دوران وہ شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، یعنی ان کی عمر 73 ایئرز ہوگی۔ 33 وہ جو دنیا میں گزار چکے، 40 ابھی انہوں نے گزارنی ہے۔ اور نمبر 5 عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوں گے، مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روضہ شریف میں دفن کریں گے۔ یہ جو 5 عقیدے ہیں نا، یہ قرآن و سنت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امت میں ان 5 عقائد کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ چند وہ مسائل جن کے اوپر اجماع امت ہے، ان میں سے ایک ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں جو آیات ہیں میں انشاءاللہ وہ کور کروں گا 3 مقامات سے، عیسیٰ ابن مریم سے متعلق جو حیات مسیح اور نزول مسیح سے ریلیٹڈ آیات ہیں، اور ان کی ساتھ ساتھ تشریح بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور اینڈ پہ جا کے میں 12 صحیح الاسناد احادیث بیان کروں گا، لیکن وہ آخر میں بیان کروں گا صرف اس لیے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ امت نے خود سے گھڑ لیا ہے، قرآن میں اس کی کوئی جڑ موجود نہیں ہے، ان کا رد کرنا اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ احادیث تو عموماً آپ نے سنی ہوئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم تو ہر حدیث ریفرنس کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وہ 12 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ تعالی میں اینڈ پہ بیان کر دوں گا۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سورۃ النساء کنکلوڈ ہو رہی ہے ان آیات کے اندر۔ جیوز نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں ان کی ایک فہرست آپ سمجھ لیں، پورا مقدمہ ان پہ قائم کیا۔ انہی میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جیوز کے دلوں پر جو مہر لگا دی، اس کی چند وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور یہ جو ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگائی، وہ
बसबब इसके कि उन्होंने कुफ्र किया और उनका ये कौल जो उन्होंने सैयदा मरियम के ऊपर एक बहुत बड़ा बोहतान लगाया, नाऊज़ु बिल्लाह, कि उनका बेटा जो है ये आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हुआ है, बजाय उसे मौजज़ा मानने के। वक़ौलिहिम, और उनका ये कहना भी, इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह, कि बेशक हमने तो मसीह को, ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया जो कि अल्लाह के रसूल है। अब इसके अंदर एक बड़ी हैरानकुन बात है छुपी हुई कि ईसा इब्न मरियम जो कि रसूलुल्लाह है, उनको कत्ल करने का दावा ये कर रहे हैं, क्योंकि रसूल कभी भी कत्ल नहीं होता, अंबिया कत्ल हुए हैं। कुरान में जिन आयात में रसूल के लिए वर्ड आया ना, वो भी लुगत के मानों में आया। वो मुस्नद अहमद में हदीस है, मिशकात में भी, कि 1,24,000 पैगंबर हैं, उनमें से सिर्फ 315 रसूल हैं, बाकी सब के सब अंबिया हैं। रसूल शरीयत के साथ आते हैं, प्लस रसूल आके अपनी कौम को ये धमकी लगाते हैं कि अगर तुम हम पर ईमान ना लाए तो बड़े दिन का अजाब तुम्हें आ पकड़ेगा, और फिर उसकी वजह से उनकी कौमों को हलाक किया जाता है। जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम रसूल थे, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम। तो इसलिए देखें उन्होंने धमकियां दी और मुखालफीन तबाह बर्बाद हुए। लेकिन जो अंबिया होते हैं ना, वो सिर्फ दावत तौहीद देते हैं, जो अगली शरीयत है उसकी पैरवी का हुक्म देते हैं। जिस तरह के यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो कहीं आपको उनकी धमकी नजर नहीं आएगी कि अगर मुझ पे ईमान ना लाए तो बड़े दिन का अजाब आ पकड़ेगा। वो तो सिर्फ जेल के साथियों को दावत तौहीद देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन के ऊपर होते हैं। तो ये नबी और रसूल में फर्क है। रसूलों के केस में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया है, कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसूली, अल्लाह ने यह तय कर लिया अपने पास कि बिल जरूर मैं और मेरे रसूल ही गालिब रहेंगे। रसूल कभी कत्ल नहीं होगा, क्योंकि रसूल अगर धमकी लगाए और खुद कत्ल हो जाए तो उसकी रिसालत तो फिर गई ना। धमकी लगा रहा था मुखालफीन को, खुद कत्ल हो गया उनके हाथों। यह वजह है कि ईसा इब्न मरियम कत्ल नहीं हुए, अल्लाह ताला ने उन्हें आसमानों पे उठा लिया, बचा लिया। और उनके मुखालफीन पे अजाब का कोड़ा फिर बरसा, और मुसलसल पिछले 2000 साल से बरस रहा है। टाइटस ने 70 ईस्वी के अंदर नबी इस्लाम की पैदाइश से एग्जैक्टली 500 ईयर्स पहले हैकले सुलेमानी जो दोबारा इन्होंने तामीर किया था नेबुकैड नजर के तोड़ने के बाद, उसे तोड़ दिया। एक दीवार सिर्फ छोड़ी उसने, वो जिसके सामने ये वो गिरिया कर रहे होते हैं, वेलिंग वॉल, दीवारें गिरिया। और फिर मुसलसल अजाब की किस्तें इन पे आती नहीं है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपनी रविश नहीं बदली। पिछली सदी में तो इतना बड़ा अजाब आया कि वो इंसानी हिस्ट्री में नहीं आया किसी के ऊपर। 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने दूसरी जंग अजीम के अंदर 100 फैक्ट्रीज में गैस चैम्बर्स के अंदर कत्ल कर दिया। हिटलर का जो अमल है वो गलत है, उसे हम कंडेम करेंगे। इन पे जो अजाब आया वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने के सबब। और ये जो मैं बात कर रहा हूं ये यहूदी खुद मानते हैं। आखिरी कोड़ा बरसना है जब कुर्बे क़यामत में उन्होंने खुद नाजिल होना है, तो उस वक्त फिर ज्यूज और क्रिश्चियन इस्लाम कबूल कर लेंगे। लेकिन जो उस वक्त भी नहीं करेंगे ना, उनके खिलाफ फिर किताल होगा। वो बुखारी मुस्लिम में आया कि अगर किसी दरख्त या पत्थर के पीछे भी कोई यहूदी छुपा होगा ना, तो इतना बड़ा अल्लाह का अजाब होगा कि वो दरख्त और पत्थर भी बोलेगा कि ए मुस्लिम, मेरे पीछे यहूदी है, इसे कत्ल कर दे। ए बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया नहीं, ए मुस्लिम। तो लिहाजा मुस्लिम बढ़ जाओ, खुदा ना आ जाए। तो एक गरकत का दरख्त नबी इस्लाम कहते हैं कि वो यहूदियों का दरख्त है, वो नहीं बोलेगा, जिसकी काश्त उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे की है। उन्होंने तो खैर किसी और वजह से की, बहरहाल अल्टीमेटली उसके पीछे ये वजह भी है, वो बहुत बड़ी झाड़ी होती है रेगिस्तान में, इतनी घनी झाड़ी वही उग सकती है।
اس میں ایک بندہ کیا کئی بندے بھی آپ چھپا دے تو نظر ہی نہ آئے، درخت نما جھاڑی ہے وہ، تو وہ غرقت کا درخت ان کو پناہ دے گا، ادروائز وہ قتل کیے جائیں گے میدان جنگ میں۔ عام حالت میں نہیں قتل کرنا، نہ کسی مسلمان نے یہودی کو، نہ کسی یہودی نے مسلمان کو، صرف میدان جنگ کا معاملہ ہے۔